بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، بہار پولیس نے پاکستان کی سازش بے نقاب کر دی۔ پاکستان کا نیپال کی سرحد کے ذریعے کورونا سے متاثر مریض بھارت میں سمگل کرنے کی اسکیم کا انکشاف۔ ترجمان پاک فوج کی بھارت کو وارننگ، بھارتی فوج کو RSS جنونی بنانا دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ بھارت نے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے وبا کو اسلام سے جوڑنے کی مذموم کوشش کی۔ کشمیر میں مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے 850 بار سیز فائر خلاف ورزیاں کی گئیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی سازش کا الزام اگر آپ کو واہیات لگا ہے تو جان رکھیے کہ بھارت میں کسی بھی ایسے واہیات الزام اور سازش کی بہت مانگ رہتی ہے۔ صرف ایک ہی شرط ہے کہ یہ الزام پاکستان یا بھارتی مسلمانوں کے خلاف ہو اور بھارت میں اس کے پھیلانے والے انتہا پسند ہندو توا اس کے سرخیل ہوں۔ بھارت میں اس الزام کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اس کا اندازہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی اس اندرونی رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ نیپال بھارت سرحد پر مامور ساشتر اسامبل فورس نے علاقہ SP اور مجسٹریٹ کو ایک میمو کے ذریعے مطلع کیا کہ انہوں نے ایک ایسے مسلم گروہ کا سراغ لگایا ہے جو نیپال سے کرونا وائرس سے متاثر افراد کو بھارت کے صوبے بہار میں سمگل کرنے کے چکر میں تھا۔ پٹنہ کے ڈپٹی جنرل پولیس گپت ایشور پانڈے کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمام متعلقہ افسران کو اس بابت خبردار کر دیا ہے تاکہ بہار کے بارڈر سے اس دراندازی کو روکا جا سکے۔ بھارتی میڈیا نے 10 اپریل کو یہ خبر اڑائی اور پھر اس کے بعد دوسرے میڈیا نے اس میں مرچ مثالیں لگا کر مسلم دشمنی کا حق ادا کیا۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل ایک اور منظم مہم میڈیا میں چل رہی تھی۔ مارچ کے وسط میں نیو دہلی میں تبلیغی جماعت ہند کا ایک معمول کا تبلیغی اجتماع منعقد ہوا۔ اس میں کئی ہزار افراد نے شرکت کی، جن میں کئی غیر ممالک سے بھی افراد شامل ہوئے۔ بعد ازاں اس اجتماع سے واپس لوٹے اور وہاں موجود کئی افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اسی دوران بھارت میں مختلف مقامات پر ہندوؤں کے کئی اجتماع منعقد ہوئے، لیکن ان کے شرکاء کے ٹیسٹ ہوئے نہ۔ میڈیا میں ان کے اجتماع سے ملک میں کرونا پھیلاؤ کا انکشاف ہوا۔ بھارت میں تاحال ٹیسٹنگ سہولت بہت محدود اور مخصوص ہے، لیکن اس محدود سہولت کا تبلیغی جماعت کے اس اجتماع کے شرکاء پر کھلے دل سے استعمال کیا گیا۔ میڈیا پر یوں ہاہاکار مچی کہ خدا کی پناہ۔ تبلیغی جماعت ہند کے امیر مولانا سعد کاندھلوی پر قتل عمد کا مقدمہ تک درج کر دیا گیا۔ دوسری طرف BJP کے انتہا پسندوں نے تبلیغی جماعت بلکہ بھارت کے تمام مسلمانوں پر کرونا جہاد کا الزام لگا دیا۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر نفرت اور تعصب کا الاؤ بھڑکا دیا گیا۔ کئی جگہوں پر مقامی شوریدہ سروں نے مسلمانوں کا ہندو آبادیوں میں داخلہ بند کر دیا۔ کئی جگہوں پر پھیری لگا کر سامان بیچنے والوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ مسلمانوں کی دکانوں اور چھوٹے موٹے کاروباروں کا بائیکاٹ کیا جانے لگا۔ مسلمان پہلے ہی فروری میں نیو دہلی میں ہوئے مسلم کچھ فسادات کے صدمے اور خوف سے نبرد آزما تھے کہ اب یہ ایک نئی آفت آن پڑی۔ ناظرین اکرام، بھارت کے اندر کئی معتدل آوازیں اس جبر پر بلند ہوئیں، لیکن میڈیا مودی سرکار اور ہندو توا کے جانونی کرندوں کے پشت پر کھڑا ہوا۔ یوں بھارت کے اندر یہ معتدل آوازیں متبادل بیانیہ کے طور پر جگہ نہ پا سکیں۔ گو عالمی میڈیا بھی بھارت کے بارے قدرے محتاط ہی رہتا ہے، لیکن اس بار جو جور و جبر اس قدر زیادہ اور انتہائی واہیات بنیاد پر روا رکھا گیا کہ وہ بھی کھل کر چیخ پڑے۔ ناظرین اکرام، بھارت میں BJP نے اپنی مسلم دشمنی کو کبھی نہیں چھپایا۔ گزشتہ سال دوسری ٹرم شروع ہونے پر BJP نے پراسرار صورت کے ساتھ مسلم دشمنی کے ایک کے بعد ایک اقدامات شروع کر دیے۔ 5 اگست 2019 کو جموں اینڈ کشمیر وادی کے بھارتی آئین میں حاصل خصوصی سٹیٹس کو ختم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وادی میں کرفیو یعنی مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ اس کے بعد شہریت کے قانون میں ترمیمی بل کے ذریعے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جس پر بھارت میں سیکولر طاقتیں بھی ان کے خلاف میدان میں اتر آئیں۔ ناظرین اکرام، نیو دہلی شاہین باغ میں ہونے والا طویل دھرنا احتجاج کا مرکز بن گیا۔ سخت موسم کے باوجود ہر نسل اور مذہب کے لوگ اس دھرنے میں مسلسل شریک ہوئے۔ BJP کے انتہا پسندوں نے اس دھرنے کو اکھاڑ پھینکنے کی دھمکیاں دیں۔ باہر سے لائے گئے گنڈوں کی مدد سے فروری کے اواخر میں امریکی صدر کے دورے کے عین آخری روز نیو دہلی میں مسلم کچھ فسادات پھوٹ پڑے۔
वज़ीर आज़म की नाक के नीचे होने वाले इन फसादात पर तीसरे दिन उनकी एक मुनाफिकाना ट्वीट आई जिसमें सबको शांति का दर्स दिया गया। मजलूमों के साथ कोई हमदर्दी का इजहार, न जालिमों के खिलाफ कोई एक अल्फाज, ढंग की एक आला सतही इंक्वायरी तक का तरद्दुद न किया गया। नाज़रीन इकराम, मकबूजा कश्मीर की वादी में गुज़श्ता 8 माह से इंसानी तारीख का तवील तरीन और इंतहाई ज़ालिमाना लॉकडाउन जारी है। कोरोना की वजह से दुनिया के ममालिक में वक्ती तौर पर जुज़वी या कुली लॉकडाउन हुआ है तो खल्क़े खुदा बिलबिला उठी है। अमेरिका में गुज़श्ता हफ्ते कई रियासतों में मुजाहरे हुए कि भाड़ में जाए कोरोना, हम एक आज़ाद कौम हैं, हमें तो नॉर्मल ज़िंदगी और जीती जागती इकॉनमी दरकार है। यूरोप में भी अब धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म करने का प्लान है। नाज़रीन इकराम, दुनिया को चंद हफ्तों में एहसास हो गया कि आज़ादाना घूमने फिरने और कारोबार की आज़ादी के बगैर उनका दम घुट गया। कोई सोच सकता है कि दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में 8 माह से ज़ायद घरों में मुक़य्यद और कारोबार से महरूम लोगों पर क्या गुजरी होगी। अब भारत भर में मुसलमानों को इंतहाई मुतासिबाना जबर की भेंट चढ़ाने का अमल शुरू कर दिया गया है। अगर जल्द भारत के अंदर से इस तासुब और अंधे जुनून के खिलाफ आवाज़ें न उठीं तो खाकम बदहन मुस्लिम दुश्मनी में बीजेपी एक और होलोकास्ट बनाने में कामयाब हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के मौके पर भारतीय फ़ौज को जनूनी आरएसएस के एजेंडे पर चलाना इंतहाई अफसोसनाक है, जो दुनिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। मौजूदा सूरत हाल में भी भारत आरएसएस एजेंडे पर कारबंद है और उसने वबा को इस्लाम से जोड़ने की मज़मूम कोशिश की, जिसकी मज़म्मत पूरी दुनिया ने की है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की सरबराही में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ जिसमें कोरोना वायरस और एलओसी पर भारतीय जारहियत का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कोरोना ड्यूटी पर आईएस अलाउंस ना लेने का बड़ा ऐलान किया गया। यह रकम कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद पर खर्च की जा सकेगी। आर्मी चीफ कोर की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए रिजर्विस्ट को तलब कर लिया गया है। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि कोरोना वायरस आलमी वबा है और इसकी रोकथाम के लिए मुत्तहिद होकर कोशिशें करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी हर किस्म की जंग बंदी की अपील की है, लेकिन भारत मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने 850 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की। भारत इंसानी आबादी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वो भारत में कोरोना वबा पर काबू पाने में नाकामी, अक़लियतों के साथ नारवा सलूक और कश्मीर में अपने मज़ालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में भी भारत आरएसएस एजेंडे पर कारबंद है। वबा को इस्लाम से जोड़ने की मज़लूम कोशिश की, जिसकी मज़म्मत पूरी दुनिया ने की है। मौजूदा हालात में भारतीय फौज का शाइस्तगी को भुला देना अफसोसनाक अमर है। मौजूदा हालात में दुनिया शायद ही इसे बर्दाश्त कर सके। पूरे पाकिस्तान में कोरोना केसेस आज़ाद कश्मीर में सबसे कम हैं। आज़ाद कश्मीर में अभी तक कोरोना से कोई मौत नहीं हुई, बल्कि 25 अफराद सेहत याब हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरा 212 अफराद सेहत याब हुए। फौजी और सियासी क़यादत की काविशों से सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से लॉकडाउन है। पाकिस्तान में सिविल और फौजी क़यादत मुत्तहिद है और मिलकर जामे हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही है। हुकूमती इक़दामात के साथ अवाम भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। खदशा है कि आइंदा 15 रोज़ में सूरत हाल बिगड़ सकती है। स्मार्ट लॉकडाउन के तनाजुर में ट्रेस, ट्रैक एंड क्वारंटाइन की जामे हिकमत अमली पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद इब्तदाई तखमीने से बहुत कम हैं, तहम आइंदा 2 हफ्तों में इस तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। हमें इज्तमाई और इनफरादी एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में टेस्टिंग की सहूलत और आइसोलेशन की सहूलियात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पाक फौज के इंसानी वसाइल और टेक्निकल वसाइल को भरपूर तरीके से बरूए कार लाया जा रहा है। हिकमत अमली के तहत वसाइल को सूबे, ज़िला और यूनियन कौंसिल की सतह पर मुंतकिल किया जाएगा। पाक फौज ने
इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला किया है। लाखों मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंचाने का सिलसिला जारी है। मुतादिद मकामात पर करंतना मराकज़ कायम किए गए हैं। पाक फौज इस कौमी काविश में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि चीन ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान को हर किस्म का इमदादी सामान फराहम करके सदाबहार दोस्त होने का अमली सबूत दिया है।